स्वागत. सुधागड एज्युकेशन सोसायटीचे केआ बांठिया माध्यमिक विद्यालय व NN पालीवाला ज्युनियर कॉलेज नवीन पनवेल सादर करीत आहे शैक्षणिक व्हिडिओ. Hello friends, today we are going to learn third lesson of science part 2, life processes in life process in living organisms. In living organisms, different life processes, for example respiration, digestion, excretion, response, sensation, etc. are the essential to living organisms to remain alive. One more life process is very important, that is reproduction. Reproduction does not help to organism to remain alive, but it helps to maintain the continuity of the species of the organism. की इतर ज्या श्वसन पचन या ज्या लाईफ प्रोसेस आहेत या सजीवाला जिवंत राहण्यासाठी उपयुक्त असतात, परंतु रिप्रोडक्शन ही एक प्रोसेस अशी आहे की ती सजीवाला फक्त जगण्यासाठी उपयुक्त नाही, तर आपली जी प्रजाती आहे तिचं सातत्य टिकवण्यासाठी आवश्यक असते. Reproduction is also one of the various important reasons responsible for evolution of each species. सजीवाची जी उत्क्रांती घडून येते त्या उत्क्रांतीसाठी सुद्धा रिप्रोडक्शन ही अतिशय महत्त्वाची एक प्रोसेस आहे किंवा प्रक्रिया आहे. तर रिप्रोडक्शन म्हणजे काय? व्हॉट इज मीन बाय रिप्रोडक्शन? फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गॅनिझम ऑफ सेम स्पेसीज by earlier existing organisms is called reproduction. की एक सजीव आपल्या सारखाच दुसरा सजीव निर्माण करण्याची जी प्रक्रिया असते तिला प्रजनन किंवा पुनरुत्पादन प्रक्रिया असे म्हणतात. मग रिप्रोडक्शनची डेफिनेशन आपण अशी म्हणू शकतो, इट इज द प्रोसेस बाय विच इंडिव्हिज्युअल प्रोड्युसेस अ न्यू इंडिव्हिज्युअल विच इज सिमिलर टू इटसेल्फ. स्वतः सारखाच दिसणारा नवीन सजीव निर्माण करणे त्या प्रक्रियेला रिप्रोडक्शन म्हणतात. फॉर एक्झाम्पल, मंकी विल प्रोड्यूस मंकी, ह्युमन बीइंग विल प्रोड्यूस ह्युमन बीइंग. रिप्रोडक्शन इज ऑफ टू टाइप्स. फर्स्ट, asexual reproduction and sexual reproduction. In asexual reproduction, only one parent is involved. In sexual reproduction, two parents are involved, that is male parent and female parent. Second, no variation occurs in asexual reproduction. In asexual reproduction, the organism is exactly similar to itself. त्याच्यासारखाच दिसणारा सजीव, तंतोतंत दिसणारा सजीव निर्माण होतो. In sexual reproduction, व्हेरिएशन इज सीन. याच्यामध्ये मात्र व्हेरिएशन विविधता दिसून येते. द न्यू इंडिव्हिज्युअल इज सिमिलर टू दॅट ऑफ इट्स पॅरेंट बट एक्झॅक्टली नॉट सिमिलर. थर्ड, नो गॅमेट्स इज प्रोड्यूस. इन असेक्शुअल रिप्रोडक्शन नो गॅमेट्स आर प्रोड्यूस. इन सेक्शुअल रिप्रोडक्शन गॅमेट्स प्रोड्यूस. फॉर एक्झाम्पल, मेल गॅमेट अँड फिमेल गॅमेट. In asexual reproduction, no fertilization. Because of no gamete, no fertilization occurs. But in sexual reproduction, fertilization occurs. From the fertilization, fusion of male and female gametes is occur in sexual reproduction. Fifth one, zygote is produced. Zygote does not produce. In sexual reproduction, zygote produces because of fusion of male and female gamete. The process of asexual reproduction is very fast, but the process of sexual reproduction is slowly. Mode of reproduction. रिप्रोडक्शन किंवा प्रजननाचे मार्ग किंवा मोड. In asexual reproduction, there are 7 mode of reproduction, and in sexual reproduction there is 2 mode of reproduction. In asexual reproduction, binary fission, multiple fission, budding, fragmentation
regeneration, spore formation, budding, and vegetative reproduction. These are the 7 mode of reproduction in asexual reproduction. And in sexual reproduction, there are two types: sexual reproduction in plants and asexual reproduction in human being. Asexual reproduction is occur in unicellular organisms as well as multicellular organism. First we study the asexual reproduction in unicellular organisms, एकपेशीय सजीवांमधील अलैंगिक प्रजनन. In that, two types, that binary fission and multiple fission. First, binary fission. In binary fission, there are binary fission is occur in prokaryotes as well as eukaryotes. म्हणजे आदिकेंद्रकी सजीवांमध्ये सुद्धा त्याच पद्धतीने दृश्यकेंद्रकी पेशींमध्ये सुद्धा हे प्रजनन आपल्याला दिसून येतं. इन prokaryotes, for example bacteria and protist. Here we see in protist, for example amoeba, paramecium and euglena. In eukaryotes, asexual reproduction takes place by the organelles like mitochondria and chloroplast. हरितलवके आणि तंतुकणिकांच्या सहाय्याने दृश्यकेंद्रकी किंवा यूकॅरियोट्समध्ये आपल्याला असेक्शुअल रिप्रोडक्शन दिसून येतं. इन दिस टाइप द पॅरेंट सेल divides to form two similar daughter cells. Binary fission occurs either mitosis or amitosis. या प्रकारामध्ये आपण जर बघितलं तर जनक पेशी किंवा ज्या पॅरेंट सेल असतात, या पॅरेंट सेलचं त्याच्या दोन समान भागांमध्ये डॉटर सेलमध्ये रूपांतर होतं किंवा डॉटर सेल तयार होतात. And in these asexual reproduction, the cytoplasm and the nucleus is divided into two equal part. ह्या प्रकारामध्ये पेशीद्रव्य आणि न्यूक्लियस हे समान दोन भागांमध्ये विभागलं जातं. And in this type, binary fission is occurs either mitosis or amitosis. विभाजन सूत्री पद्धतीने किंवा असूत्री पद्धतीने घडून येतं. इन अमिबा द binary fission or the division is different in different protist. Example, amoeba divides in any plane due to lack of specific shape, hence it is called as simple binary fission. अमिबा जो आहे त्या अमिबाला कोणताही विशिष्ट असा आकार नसल्यामुळे तो कोणत्याही अक्षातून त्याचं विभाजन किंवा दोन डॉटर सेलमध्ये रूपांतर होतं, म्हणून त्याला सिंपल बायनरी फिजन किंवा साधे द्विविभाजन असे म्हणतात. देन in paramecium divides by the transfer binary fission. Paramecium is divided into transfer binary fission because the paramecium has a specific shape, slipper-like shape, and in euglena there is dividation is इन लॉन्जिट्युडिनल वे. या ठिकाणी युग्लिनामध्ये लॉन्जिट्युडिनल किंवा उभे द्विविभाजन होते. एका पेशीपासून किंवा पॅरेंट सेलपासून दोन डॉटर सेल या लॉन्जिट्युडिनल किंवा उभ्या पद्धतीने त्या ठिकाणी घडून येते. त्याच पद्धतीने पॅरामेशियममध्ये आडव्या अक्षातून किंवा आडवे त्या ठिकाणी टू डॉटर सेल्स तयार होतात. दिस इज द binary fission in protist or paramecium
amoeba and euglena. Second is multiple fission. Asexual reproduction by multiple fission is performed in amoeba or other similar protist. Amoeba stops the formation of pseudopodia and their movement whenever there is a lack of food or any other type of adverse condition. ही जी अलैंगिक प्रजननाची किंवा पुनरुत्पादनाची जी प्रक्रिया आहे ती ज्या वेळेला अन्नाची कमतरता किंवा एखादी प्रतिकूल परिस्थिती निर्माण झाली तर त्यावेळेला या पद्धतीने प्रजनन घडून येतं. इट बिकम्स राउंडेड अँड फॉर्म्स अ प्रोटेक्टिव्ह कव्हरिंग अराउंड द प्लाझ्मा मेम्ब्रेन. या ह्याच्यामध्ये त्या ठिकाणी त्या अमिबाभोवती एक राऊंड असं प्रोटेक्टिव्ह कव्हर फॉर्म होतं किंवा तयार होतं. अँड सच एन्सिस्टेड अमिबा और एनी अदर प्रोटिस्टा कॉल्ड ॲज सिस्ट. आणि ही जी संरक्षक त्या ठिकाणी वरती आवरण तयार होतं त्या संरक्षक आवरणाला सिस्ट किंवा पुटी असं म्हणतात. मेनी न्यूक्लियाय आर फॉर्म बाय रिपीटेड न्यूक्लियर डिव्हिजन इन द सिस्ट. सिस्टमध्ये त्या अमिबाचं सारखं त्या ठिकाणी डिव्हिजन सेलचं डिव्हिजन होत असतं. अँड इट इज फॉलो द सायटोप्लाझ्मिक डिव्हिजन अल्सो. मेनी अमिबोली आर फॉर्म. आणि त्याच्यामध्ये अनेक अमिबा तयार होतात. दे रिमेन इनसिस्टेड देअर आर ॲडव्हर्स कंडिशन. जोपर्यंत प्रतिकूल परिस्थिती निर्माण असते तोपर्यंत त्या या सिस्टमध्येच ते राहतात. अँड वेन द फेवरेबल कंडिशन ऑकर or arriving of favorable condition, the cyst breaks and open and the many amoeboli are released from that cyst. आणि या cyst पासून जेव्हा फेवरेबल कंडिशन चालू होते किंवा त्यांना योग्य त्या पद्धतीचं बाहेरचं वातावरण अनुकूल असेल त्यावेळेला ही cyst फुटते किंवा तुटते आणि त्याच्यातून असंख्य किंवा मेनी अमिबोली अमिबाळे हे बाहेर त्या ठिकाणी पडतात. सेकंड टाईप दॅट इज बडिंग. बडिंग अ टाइप ऑफ असेक्शुअल रिप्रोडक्शन वी सी इन yeast cell. Yeast cell generally used in bakery products or for fermentation, the food material. Budding is in this process a small bud coming out of the parent cell. Asexual reproduction occurs by budding in yeast, a unicellular fungus. Yeast cell produce two daughter cells nuclei by mitotic division so as to reproduce by budding. These yeast cell called as a parent cell. या पद्धतीमध्ये कवकामध्ये कलिकायन पद्धतीने अलैंगिक प्रजनन घडून येतं. किण्वपेशी कलिकायन पद्धतीने प्रजनन करण्यासाठी सूत्री विभाजनाने दोन नवजात केंद्रके तयार करतात. यालाच पॅरेंट सेल किंवा जनक पेशी असे म्हणतात. A small bulge appears on the surface of the parent cell and this bulge means actually a bud. या ठिकाणी पॅरेंट सेलवर एक फुगवटा तयार होतो आणि तो फुगवटा म्हणजेच त्याला आपण बल्ज किंवा कलिका असं म्हणतो. And separates these two daughter cells or daughter nuclei enter this bud. One of them daughter nuclei are enter into new bud and after sufficient growth bud separates from the parent cell and start to live independently as a yeast cell. आणि या ठिकाणी दोन नवजात केंद्रकांपैकी त्या बल्जमध्ये एक नवजात केंद्रक त्या ठिकाणी जातं आणि त्यानंतर त्या
ज्या वेळेला फेवरेबल कंडिशन किंवा त्यांची ग्रोथ कंप्लीट होते त्यावेळेला या डॉटर सेल म्हणून प्रत्येक सेल ही नवीन ईस्टची सेल किंवा ईस्टची पेशी म्हणून आपलं जीवन त्या ठिकाणी जगते. देन सेकंड टाईप इज असेक्शुअल रिप्रोडक्शन इन मल्टीसेल्युलर ऑर्गॅनिझम. जे बहुपेशीय सजीव आहेत त्यांच्यामध्ये घडून येणारं अलैंगिक प्रजनन, त्यातला फर्स्ट पॉइंट आहे तो म्हणजे फ्रॅगमेंटेशन. We know this figure is of the Spirogyra, and these type of asexual reproduction, the body of parent organisms breaks up into many fragments, and each fragment starts to live as independent new organism. This type of reproduction occurs in algae like स्पायरोगायरा, स्पॉन्जेस लाईक सायकॉन. आता या पद्धतीमध्ये अखंड जो स्पायरोगायराचा धागा असतो तो स्पायरोगायरा आपण बघितलेला आहे, जे पावसाळ्याच्या दिवसामध्ये नदीमध्ये तंतूसारखं किंवा धाग्यासारखं आपल्याला दिसतं त्याला स्पायरोगायरा किंवा आपण शैवाल असं म्हणतो. त्या शैवालाला जर आपण सूक्ष्मदर्शिकेखाली बघितलं, तो धागा जर काचपट्टीवर ठेवला तर या पद्धतीने आपल्याला त्याची रचना दिसते. ज्या वेळेला हा धागा कुठेतरी अडकला, कुठल्या तरी माध्यमातून त्याचा खंड झाला किंवा तुकडा पडला, तर प्रत्येक खंड किंवा प्रत्येक तुकडा हा नवीन स्पायरोगायरा म्हणून आपलं स्वतःचं अस्तित्व टिकवून ठेवतो किंवा न्यू इंडिव्हिज्युअल म्हणून त्या ठिकाणी आपलं जीवन जगतो. या पद्धतीला फ्रॅगमेंटेशन किंवा खंडीभवन असं म्हणतात. सेकंड टाईप ऑफ असेक्शुअल रिप्रोडक्शन इन मल्टीसेल्युलर ऑर्गॅनिझम, दॅट इज द रिजेनरेशन. You know that the wall lizard breaks up and discards some parts of its tail emergency. आपल्याला माहिती आहे पालीचं आपल्याला उदाहरण की ज्या वेळेस आपण पालीला मारतो किंवा काही अनावधानाने चूक झाली तर पाल आपली शेपूट जी असते ती शेपूट त्या ठिकाणी बाजूला टाकते किंवा तिची शेपूट तुटते. परंतु these discarded part is regenerated after some period. काही वेळानंतर तो पार्ट रिजनरेट होतो किंवा त्याचं पुनर्जनन त्या ठिकाणी होतं. प्लॅनेरिया सारखे जे प्राणी आहे ते प्राणी सुद्धा इन सर्टन सिच्युएशन these animals also breaks up its body into two parts. प्लॅनेरिया काही विशिष्ट कंडिशनला किंवा विशिष्ट स्थितीमध्ये आपल्या शरीराचं दोन भागामध्ये किंवा दोन तुकड्यामध्ये विभाजन करतो. अँड देअर आफ्टर ईच पार्ट रिजनरेट रिमेनिंग पार्ट ऑफ द बॉडी अँड दस टू प्लॅनेरिया आर फॉर्म. दिस इज कॉल्ड ॲज द रिजनरेशन. की याच्यामध्ये प्लॅनेरिया हा जो प्राणी आहे याच्यामध्ये तो काही विशिष्ट परिस्थितीमध्ये आपल्या शरीराचं दोन भागात किंवा दोन तुकड्यांमध्ये विभाजन करतो. हे बघा, हेड पार्ट जो आहे तो अप्पर पार्ट बॉडीचा आणि टेल रिजन किंवा लास्ट पार्ट बॉडीचा, एंड पार्ट बॉडीचा, त्यांचं दोन तुकड्यांमध्ये विभाजन करतो. आता हा फर्स्ट पार्ट आहे ब्रेक झालेला आणि हा सेकंड पार्ट आहे. परंतु याच्यापासून अप्पर बॉडी रिजनरेट होते आणि या पार्टपासून प्लॅनेरियाची लोअर बॉडी रिजनरेट होते आणि ते दोन्ही प्लॅनेरिया टू न्यू इंडिव्हिज्युअल किंवा न्यू प्लॅनेरिया म्हणून जगतात आणि या प्रोसेसला रिजनरेशन प्रोसेस म्हणतात. The third type of asexual reproduction in multicellular organism, that is a budding. For example, Hydra. Hydra is found in the ocean. In case of Hydra, under favorable condition, at specific parts of its body, an outgrowth is formed by repeated division of regenerative cell.
रिजनरेटिव्ह सेल्सचं रिपिटेशन झाल्यामुळे किंवा डिवाइड झाल्यामुळे एक बॉडीला आउटग्रोथला त्या ठिकाणी एक बड आल्यासारखं किंवा बॉडीची आउटग्रोथ वाढते, फुगवटा तयार होतो. दॅट इज कॉल्ड ॲज बड. अँड बड ग्रोज अप प्रोग्रेसिव्हली अँड फायनली फॉर्म इनटू स्मॉल हायड्रा. या बड ग्रोज होते, तिची वाढ होते आणि ती फायनली त्याच्या बडचं रूपांतर आपल्याला एका छोट्याशा हायड्रामध्ये झालेलं दिसतं. डर्मल लेयर अँड डायजेस्टिव्ह कॅव्हिटी ऑफ द बडिंग हायड्रा आर इन कंटिन्युटी विथ दोज ऑफ द पॅरेंट हायड्रा. या ठिकाणी या छोट्या हायड्राचं किंवा नॅन्सेंट हायड्रा जो असतो त्याचं जो बॉडी स्तर किंवा शरीर स्तर आणि पचनगुहा जी असते दॅट इज कंटिन्युटी विथ दोज पॅरेंट हायड्रा. या पॅरेंट हायड्राशी संलग्न असते. म्हणजे न्यूट्रिशन जे असतं पोषण ते या पॅरेंट हायड्राकडूनच या नॅन्सेंट हायड्राला किंवा छोट्या हायड्राला मिळतं. बडिंग हायड्रा सेपरेट फ्रॉम पॅरेंट हायड्रा and start to lead an independent life when it grows. Fourth type vegetative reproduction किंवा त्यालाच शाकीय प्रजनन म्हणजेच वनस्पतीचे जे अवयव असतात त्या अवयवांमार्फत त्या वनस्पतीचं प्रजनन घडून येणे किंवा नवीन वनस्पतीची निर्मिती होणे. रिप्रोडक्शन in plants with the help of vegetative parts like root, stem, leaf and bud, that is called as the vegetative reproduction. Vegetative reproduction or vegetative propagation in potato is performed with the help of eyes present on tuber. या बटाट्यावरती जो त्या ठिकाणी एक आईस किंवा ज्याला आपण डोळा म्हणतो त्याच्या सहाय्याने या वनस्पतीचं पुनरुत्पादन किंवा रिप्रोडक्शन होतं, नवीन वनस्पतीची निर्मिती होते. याच्यात बटाटा हा त्या ठिकाणी व्हेजिटेटिव्ह पार्ट ऑफ प्लांट्स इज स्टेम. देन इन लीव्ज ऑफ ब्रायोफायलम, पानफुटी जी वनस्पती असते याच्यामध्ये बर्ड्सच्या सहाय्यानेच किंवा लीफच्या सहाय्याने रिप्रोडक्शन घडून येतं. इन ब्रायोफायलम इट इज परफॉर्म विथ द हेल्प ऑफ बर्ड्स प्रेझेंट ऑन द लीफ मार्जिन. या लीफच्या मार्जिनवरती या ठिकाणी प्रत्येक ठिकाणी एक बर्ड आहे आणि त्या बर्ड्सच्या सहाय्याने त्या वनस्पतीचं रिप्रोडक्शन घडून येतं. म्हणजे इथे 1 2 3 4 5 बर्ड्स त्या ठिकाणी या लीफवर प्रेझेंट आहेत आणि त्याच्या सहाय्याने 5 नवीन वनस्पतींची निर्मिती या पानाच्या सहाय्याने घडून येते. अँड द स्वीट पोटॅटो, कॅरट, रेडिश, these plants are form or perform the vegetative propagation with the help of roots. हे जे आहेत स्वीट पोटॅटो किंवा गाजर, मुळा हे वनस्पतींच्या मुळांपासून त्याची निर्मिती किंवा नवीन वनस्पतीची निर्मिती होत असते. देन फिफ्थ वन, स्पोअर फॉर्मेशन. इन स्पोअर फॉर्मेशन in these type of reproduction present in mucor. Mucor have a filamentous body. They have sporangia and these sporangium burst and spores are formed and these spores release and fall on ground, and when it occur a moist condition or warm place the new fungal colony is formed. आपण बघतो ब्रेड किंवा भाकरी असेल त्याचा जर ओलसर तुकडा राहिला असेल आणि दमट वातावरण असेल, ह्युमिड टेम्परेचर जर असेल तर त्या ठिकाणी त्या फंगस त्या पदार्थांवरती वाढतं. अँड व्हेन वी सी दॅट फंगस अंडर द कंपाऊंड मायक्रोस्कोप अँड देन ड्रॉ इट्स डायग्राम,
या पद्धतीचं स्ट्रक्चर आपण त्या मायक्रोस्कोप खाली पाहतो आणि त्यानंतर आपल्याला त्या ठिकाणी हे जी स्पोरॅन्जियम आहे याच्यामध्ये असंख्य स्पोर्स असतात. ते स्पोर्स ती ब्रश झाली फुटली की ते जमिनीवर पडतात. त्यांना मॉइस्ट प्लेस किंवा ह्युमिड वार्म प्लेस मिळालं की न्यू फंगल कॉलनी त्या ठिकाणी तयार होते. आपले हक्काचे मराठी चॅनल रायगड ओवी न्यूज चॅनल सदैव आपल्यासोबत. रायगड ओवी न्यूज चॅनल नेहमी पाहत रहा, लाईक करा, सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करायला विसरू नका.